Καλημέρα σας. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν για την εκπαίδευση. Η Ελλάδα σήμερα περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Και είναι κοινός τόπος ότι τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα, τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα, οι πιο ραγδαίοι τομείς στην εκπαίδευση, που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζονται στη γνώση. Μέσα λοιπόν στις διαρθρωτικές αλλαγές με τις οποίες παλεύει η Ελλάδα, έχει να παλέψει και με αυτό το θέμα που αφορά τη γνώση. Το ερώτημα είναι, το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει αυτή τη γνώση που είναι αναγκαία για τις αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία? Διαθέτουν οι νέοι άνθρωποι αυτές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συμβάλλουν στην παραγωγή νέων λύσεων? Τα ερωτήματα είναι μάλλον ρητορικά, γιατί η απάντηση είναι πως όχι. Και όλοι οι οικονομικοί αναλυτές που ασχολούνται με τη χώρα μας, και ξέρετε ότι είναι πολλοί αυτοί τον τελευταίο καιρό, όλοι επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρξουν βαθιές τομές στην εκπαίδευση. Για να δούμε ένα παράδειγμα λοιπόν, όπου πραγματικά υπήρξαν μεγάλες τομές στην εκπαίδευση, ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αλλαγής στην εκπαίδευση. Πάμε στο βίντεο. This lesson about school in Finland is relax. Take your shoes off when you arrive. And when you get into the classroom, call your teachers by their first name. 45 ja laske tätä kohtaa. This is Mariana, and because her pupils stay at the same school for so many years, she's been their teacher for most of their school life. I'm like growing up with my children, my students. And I see the problems what they probably have when they are small, when they come to school. And now, after 5 years, I still know and I still see what has happened in their youth. What is the best things what they can do? I tell them that I'm their school mother. Le café, le salon de thé, Learning foreign languages here is seen as key. For these 11-year-olds, French is not their second, but their third language. And when they're 13, some will speak a fourth. But in Finland, success is not measured by winners and losers. Learning is more like a team game. The best and worst pupils in any subject are taught together. Controversial maybe, but something they say works. It's very important to have... Giving pupils extra help is standard practice. In this class there are 3 teachers. Anna and Sunny teach a double lesson. Marvi just works with those who struggle. And it's the teachers here that would make any education secretary go green with envy. They're the key ingredient. Why, in a subject like science, the Finns score so high. Finland's education success. The head teacher gives his teachers much of the credit. But another reason is the T word again. Trust, this time, in him. Nobody outside is saying that you have to do like this or like that. And the feeling is that they trust us. This is my school. It's not the politician's school. Alden, one of the country's biggest success stories. What do Finnish businesses want for the future? For the Finnish mobile phone giant, it's about maintaining high standards in the core subjects and consistency across the workforce. What we want the education system in Finland to continue doing is to keep a very good level in mathematics, science and technology-related subjects. Being in a classroom with less talented people, it makes you, as a talented pupil, able to teach the other ones, to work in a group with different kind of people and to... Η Φιλανδία λοιπόν είναι η χώρα που έκανε το θαύμα. Κατάφερε μια αγροτικού τύπου οικονομία να τη μετατρέψει σε οικονομία της γνώσης μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, μάλλον σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, σε 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια, οι Φιλανδοί μαθητές είχαν πολύ μέτριες επιδόσεις.
Η Φινλανδία στην έρευνα ήταν πολύ χαμηλά. 30 χρόνια μετά, οι Φινλανδοί μαθητές στο διεθνή διαγωνισμό του PISA, που μετέχουν οι χώρες του ΟΣΑ, 30 χώρες του ΟΣΑ, οι 15χρονοι μαθητές έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά, τις καλύτερες φυσικές επιστήμες. Δείτε εδώ, η Φινλανδία είναι πάνω εκεί, ο κάθετος άξονας είναι οι επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, ο κάθετος άξονας είναι η επένδυση στην έρευνα. Έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Δείτε που είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εδώ, η Φινλανδία είναι εκεί πάνω. Έχουν λοιπόν τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά, τις καλύτερες επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, πολύ υψηλές επιδόσεις στην αναγνωστική ικανότητα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι μαθητές στη Φινλανδία έχουν το χαμηλότερο στρες και το χαμηλότερο άγχος από όλους τους συνομήλικούς τους στο υπόλοιπο δήμας χώρες του ΟΣΑ. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η διαφορά της επίδοσης από παιδί σε παιδί και από σχολείο σε σχολείο είναι της τάξης του 5%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρές εκπαιδευτικές ανισότητες και ότι το φινλανδικό σύστημα καταφέρνει να χειριστεί τις κοινωνικές ανισότητες με έναν άριστο τρόπο. Για να σας δώσω δηλαδή ένα μέτρο σύγκρισης, στις χώρες του ΟΣΑ ο μέσος όρος της διακύμανσης είναι 33% και στην Ελλάδα είναι 50%. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς τα καταφέρνει η Φινλανδία. Οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι οι οικονομικοί πόροι που είναι υπεύθυνοι. Στη Φινλανδία βέβαια το 1992 το 7,9% του ΑΕΠ, δηλαδή το 8% του ΑΕΠ πήγαινε σε εκπαίδευση. Όμως παρόλα αυτά οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι οικονομικοί πόροι, αλλά είναι ο επαναπροσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος σε νέες αξίες. Δηλαδή στα ίσα δικαιώματα, στις ίσες ευκαιρίες, στην ευελιξία, στη δημιουργικότητα, στην υψηλή επαγγελματική συνείδηση των εκπαιδευτικών και στην εμπιστοσύνη. Στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, είδατε στο φιλμάκι πώς λέει ο εκπαιδευτικός, έχει εμπιστοσύνη το σύστημα σε μένα και στο σχολείο μου, είναι δικό μου το σχολείο. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε είναι τι χρειάζεται να κάνουμε στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχει μια σύντομη απάντηση και μια μακριά απάντηση. Η σύντομη απάντηση είναι ότι το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να ξαναδεί σε βάθος τι είναι αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά, πώς το μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν. Κάπου εδώ έπρεπε να είχαμε μια διαφάνεια. Αυτό που έχει απασχολήσει τι μαθαίνουν, πώς το μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο τα έχει απασχολήσει, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη σημερινή εποχή. Στο ραγδαία λοιπόν αναπτυσσόμενο κόσμο, αυτό το τι, αυτό το πώς και το γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλοι συγκλίνουν πώς. Η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η δυνατότητα να μαθαίνει κανείς σε όλη του τη ζωή είναι το ίδιο σημαντικά, ίσως και ακόμα πιο σημαντικά από τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία αναπόφευκτα παλιώνουν, γίνονται παροχημένα. Για να δούμε λοιπόν γιατί πρέπει να μαθαίνουν οι μαθητές, που είναι η μακριά απάντηση. Εκτός του ότι πρέπει να μπορούν να μετέχουν στην κοινωνία και στην οικονομία μέσα από το επάγγελμα, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορούν να υιοθετούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη, να μπορούν να μετέχουν ενεργητικά στην κοινωνική και στην πολιτισμική ζωή της χώρας, να μπορούν να αναπτύσσουν αυτόνομη δράση, αλλά την ίδια στιγμή και ένα συλλογικό πνεύμα και τέλος, να μπορούν να επιλύουν απρόβλεπτα προβλήματα, τα οποία μπορεί να μην έχουν και μία λύση, αλλά πολλαπλές λύσεις. Για να δούμε τώρα το τι και το πώς. Το τι και το πώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την λογική, με το μοντέλο της αποθυσάβρισης των γνώσεων. Δηλαδή με αυτή την απομνημόνευση που τα παιδιά
αισθάνονται υποχρεωμένα να απομνημονεύσουν από τη σελίδα 3 ως τη σελίδα 5, από τη σελίδα 10 μέχρι τη σελίδα 12. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουν να μάθουν, να αναζητούν την πληροφορία. Και η πληροφορία είναι παντού, αγαπητοί φίλοι, παντού. Είναι μέσα στο διαδίκτυο, που πατάς ένα κουμπί και είναι εκεί. Αυτό όμως που χρειάζεται να μπορέσει να αναπτύξει ένα παιδί και ένας νέος άνθρωπος και όλοι μας, είναι να καταλάβουμε ότι οι πληροφορίες δεν έχουν όλες την ίδια αξία και δεν απαντούν όλες με τον ίδιο τρόπο στα ερωτήματα. Αφού λοιπόν το καταλάβουμε αυτό και μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε τις πληροφορίες, πρέπει να μπορεί να σταθεί το παιδί κριτικά απέναντι σε αυτή την πληροφορία, δηλαδή να αποκτήσει γνώμη και άποψη για αυτή την πληροφορία. Και αφού το κάνει αυτό, μετά πρέπει να κάνει κάτι που είναι ακόμα πιο δύσκολο, πρέπει να μπορεί να συνθέσει τις διάφορες πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι κατακτά μια λειτουργική γνώση και όχι μια μνημική γνώση. Και η λειτουργική γνώση, ένα βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργικής γνώσης, είναι από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό θεσμό, να μπορεί ένα παιδί, από την πρώτη στιγμή, από όταν είναι 4 ετών, 5 ετών, να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την κοινωνία της γνώσης, η γνώση πρέπει να έχει νόημα, να είναι νοηματοδοτημένη. Ένα από τα βασικά προβλήματα των παιδιών σήμερα στο σχολείο, το σχολείο είναι βαρετό, είναι αγκαρία, είναι γιατί δεν έχει νόημα αυτό που μαθαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν γιατί το μαθαίνουν, δεν καταλαβαίνουν γιατί τους χρειάζεται. Δεν είναι συνδεδεμένο με αυτό που είναι η ζωή τους, δεν είναι συνδεδεμένο με αυτό που είναι τα υπόλοιπα βιώματά τους. Και το νόημα δεν εδράζεται μόνο στη γνωστική σφαίρα. Το νόημα εδράζεται και στη συναισθηματική σφαίρα. Αν δεν μπορέσει δηλαδή το γνωστικό και το συναισθηματικό να συνδεθούν, η πληροφορία μένει χωρίς νόημα, το παιδί τη μαθαίνει και την επόμενη μέρα την ξεχνάει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν μαθαίνει και τίποτα για τον εαυτό του. Γιατί αυτό που είναι ένα από τα βασικά μελήματα της εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει τον αναστοχασμό, δηλαδή να καλλιεργήσει τη δυνατότητά μας να σκεφτούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, με μια έννοια, τα παιδιά μας ζουν 2 ζωές. Μια ζωή μέσα στο σχολείο, που είναι συχνά χωρίς νόημα, και μια ζωή έξω από το σχολείο, όπου εκεί αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και ανακαλύπτουν το νόημα. Θα το έχετε δει στα παιδιά σας. Εγώ το βλέπω στα εγγόνια μου. Αυτά που κάνουν έξω από το σχολείο είναι πολύ πιο δημιουργικά από αυτά που κάνουν μέσα στο σχολείο. Με μια έννοια, λοιπόν, πρέπει το σχολείο να βγει έξω από τους τοίχους της σχολικής τάξης και η κοινωνία, πρέπει η ίδια η κοινωνία να μπει μέσα στο σχολείο. Οι παιδαγωγοί μιλούν συχνά για συμμετοχικές μορφές μάθησης. Δηλαδή, πρέπει να μπορέσει ο μαθητής από ένα παθητικό δοχείο γνώσης που του ρίχνουμε μέσα πληροφορίες, να γίνει ένα ενεργητικό υποκείμενο. Δηλαδή, να συμμετέχει ο ίδιος ο μαθητής, το ίδιο το παιδί στη δημιουργία της γνώσης. Να μπορεί να είναι συμμέτοχος, να μπορεί να θέτει ερωτήσεις. Διότι, ξέρετε, τα γεγονότα απαντούν ανάλογα με τις ερωτήσεις που τους θέτουμε. Αν δεν απαντούν από μόνα τους, αν δεν τα ρωτήσουμε, δεν απαντούν. Και πρέπει επιπλέον να μπορεί να καλλιεργήσει αυτή την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να αντέχει να πάρει ρίσκο να κάνει λάθος, να μην αισθάνεται ότι μόνο το σωστό επιβραβεύεται και το λάθος απαξιώνεται. Γιατί το ρίσκο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή του μετανεωτερικού ανθρώπου, των μετανεωτερικών εποχών που ζούμε. Στις παραδοσιακές κοινωνίες, το λάθος και το σωστό ήταν μονοσήμαντο. Η ζωή ήταν προδιαγεγραμμένη. Στη σύγχρονη ζωή δεν υπάρχει πια ένα σωστό και ένα λάθος. Στη σύγχρονη ζωή καλούμαστε, όπως το λέει και ο πολύ γνωστός κοινωνιολόγος Άντονι Γκίντενς, να κατασκευάσουμε οι ίδιοι τη βιογραφία μας. Θέμα δύσκολο, αλλά ασφαλώς, αφάνταστα, πιο προκλητικό. Με αυτά που σας λέω, μοιάζει σαν να σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσει στο σχολείο τις ατομικές δεξιότητες. Σαφώς και πρέπει να καλλιεργήσει την αυτονομία. Αλλά πρέπει να καλλιεργήσει και τις έμφυτες συνεργατικές δεξιότητες που όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν. Στη χώρα μας πάσχουμε
από την αδυναμία να συλλάβουμε κάτι συλλογικά και να δουλέψουμε συλλογικά, να κάνουμε κάτι με έναν κοινό σκοπό. Το σχολείο λοιπόν έχει ένα καθήκον να καλλιεργήσει την δουλειά της ομάδας από την αρχή, από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή να αισθανθούν τα παιδιά ότι το κάθε ένα έχει κάτι να προσφέρει στην ομάδα και αυτό που προσφέρει τελικά είναι μια σύνθεση πολύ μεγαλύτερη, πολύ ευρύτερη, πολύ σπουδαιότερη από ότι οι ατομικές θέσεις του καθενός. Όμως το σχολείο, η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι μόνο μαθητές. Είναι και εκπαιδευτικοί, είναι και γονείς. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει τις ίδιες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και ο μαθητής. Γιατί στην πραγματικότητα και ο εκπαιδευτικός είναι ένας παθητικός πομπός και πρέπει και αυτός να μεταποιηθεί σε ένα ενεργητικό υποκείμενο. Πρέπει και αυτός να ξεφοβηθεί, είναι κοινωνικοποιημένος, να ακολουθεί ένα σχολικό εγχειρίδιο από τη μία σελίδα στην άλλη. Πρέπει και αυτός να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό, να ανακαλύψει τη δική του δημιουργικότητα και να μην φοβεθεί να παρεκκλίνει. Και για να μπορεί να το κάνει αυτό, πρέπει και να μπορεί να εκπαιδευτεί διαφορετικά, άρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να δούμε τι είναι αυτά που μαθαίνουμε στους δασκάλους μας και να μπορεί και περιοδικά να επιμορφώνεται, γιατί η γνώση αλλάζει, γιατί οι τεχνικές αλλάζουν. Πρέπει να μπορεί να επιμορφώνεται περιοδικά σε καινούριες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σε νέες διδακτικές τεχνικές. Έχουμε δει σε όλες τις έρευνες ότι αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη σχολική επιτυχία, που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε πάντα ενώ με στατιστικά μοντέλα πλήρως, αλλά αυτό που μπορούμε να ερμηνεύσουμε, σε αυτό που μπορούμε να ερμηνεύσουμε, ο ρόλος του δασκάλου και του μαθησιακού κλίματος που δημιουργεί είναι η μεγαλύτερη ερμηνευτική μεταβλητή. Στη Φιλανδία που είδαμε πριν, όταν ρωτήσανε ένα στέλεχος της εκπαίδευσης, πέστε μας 3 μεταβλητές που κάνουν τη διαφορά, το στέλεχος αυτό απήντησε η εκπαιδευτική, η εκπαιδευτική, η εκπαιδευτική. Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός είναι πράγματι κάτι το οποίο είναι το μεγάλο στίχημα. Ο τρίτος πόλος είναι οι γονείς. Οι γονείς στην Ελλάδα είναι μακριά από το σχολείο. Υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία ανάμεσα στο σύστημα του σχολείου και στους γονείς. Αισθάνονται περιθωριοποιημένοι, αποξενωμένοι από τη μαθησική διαδικασία του παιδιού τους. Και συνήθως αυτό που αισθάνονται είναι ότι καλούνται να έχουν όλα τα βάρη. Είμαι σίγουρη πως το ξέρετε και το ζείτε όσοι έχετε παιδιά και συνήθως τα βάρη αυτά είναι και οικονομικά βάρη. Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα όπου έγιναν πραγματικά σημαντικές αλλαγές, ο ρόλος των γονιών αναβαθμίστηκε σημαντικά. Όλα αυτά που μοιάζουν νέα, που μοιάζουν ρηξικέλευτα, όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ παλιά. Αλλά πάρα πολύ παλιά. 100 χρόνια πριν τα έλεγε ο Ντιούι στην Αμερική. Τα έλεγε τα έλεγε ο Δελμούζος, τα έλεγε ο Κουντουράς. Και παρόλα αυτά, ενώ είναι τόσο παλιά, για μας είναι ακόμα τόσο καινούρια. Για να μπορέσει λοιπόν το εκπαιδευτικό, να μπορέσει η Ελλάδα να ξεκολλήσει από τις καθυλώσεις που τη χαρακτηρίζουν, για να μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις, πρέπει να κάνει βαθιές τομές στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Σας ευχαριστώ.